Hi students, in this video we are going to discuss about various objectives of post-harvest technology. Producing a crop is not only about planting and harvesting. ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் விதைச்சதுல இருந்து அறுவடை பண்றது வரைக்கும் உள்ளது மட்டும் இல்ல ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது. ஓகே, இட் இன்வால்வ்ஸ் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the process gets started from the stage of selecting of good seeds, then better water management, better crop management, timely threshing, improved drying, safe storage, milling, better market understanding and maintaining the quality of the products. Okay, post harvest technology ஓட objectives என்ன அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி first we should know that what is meant by post harvest technology. Okay, ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட்டை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுல இருந்து அந்த ப்ராடக்ட் கஸ்டமர்ஸோட கைக்கு போய் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், போஸ்ட் ஹார்வெஸ்டிங் லாஸஸை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம், எப்படி பெட்டரா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம், என்ன மாதிரியான இம்ப்ரூவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸை அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம், இதெல்லாம் பத்தி ஸ்டடி பண்ற இந்த ஃபீல்டுக்கு பேர் தான் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் டெக்னாலஜி. So this technology involves the application of scientific and technical principles to the handling, storage, processing and transportation of agricultural products after they have been harvested. So this is the definition of post-harvest technology. Okay. What is the scope of this technology? Abdina, its scope extends across various stages in the supply chain, including harvesting, cleaning of products, sorting of products, packaging of products, storage, transportation and processing of agricultural products. ஹார்வெஸ்ட் ஆனதுல இருந்து கஸ்டமர்ஸை ரீச் பண்ற வரைக்கும் நடக்கிற எல்லா ஸ்டேஜஸ்லயுமே there is scope for post harvest technology in each stage. By adopting efficient post harvest practices, we can minimize various kinds of post harvest losses, we can maintain the quality of the harvested products, in turn we can reduce the waste, we can ensure stable and safe food supply and we can increase the economic return of the products. Post harvest technology plays a vital role in enhancing the overall productivity of the products and profitability of the agricultural sector. So let us discuss the various objectives of post-harvest technology. The first and foremost objective of post-harvest technology is to minimize the post-harvest losses. Harvest பண்ணதுல இருந்து அந்த products handle பண்றதுல losses occur ஆகலாம், store பண்ணி வைக்கிற இடத்துல losses occur ஆகலாம், and while the harvested products are subjected to various processes, losses occur ஆகலாம். So இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் நடக்கிற losses எல்லாத்தையும் minimize பண்றது one of the objectives of post harvest technology. Okay, second objective is to preserve the quality of the products. Quality in the sense, this technology aims to preserve the nutritional quality, flavor and appearance of agricultural products by controlling the surrounding temperature, humidity and handling practices. இதெல்லாம் பண்ணி overall quality of the product preserve பண்றது one of the main objectives of post harvest technology. So quality-யை maintain பண்றோம், quality-யை improve பண்றோம் அப்படிங்கும்போது third objective of this technology is to extend the shelf life. Shelf life அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு இப்போ கொண்டு போறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ பீரியடுக்கு யூசபிள், அதோட குவாலிட்டி மொத்தமா தீந்து போகாத அளவுக்கு எவ்வளோ பீரியடுக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஷெல்ஃப் லைஃப் இல்லையா. ஸோ அந்த ஷெல்ஃப் லைஃபை என்னென்ன மாதிரியான குவாலிட்டி ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் அடாப்ட் பண்ணி டெக்னாலஜியோட அடாப்ஷன்ல ஷெல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்றது ஒன் ஆஃப் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் திஸ் டெக்னாலஜி. The fourth objective is to ensure the safety. ஹார்வெஸ்ட் ஆன ப்ராடக்ட்ஸ் கான்டாமினேட் ஆகாம, பெஸ்ட்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸால அஃபெக்ட் ஆகாம, ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ்ல மோல்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்காம எப்படி சேஃபா அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படிங்கறத என்ஷூர் பண்றது ஒன் ஆஃப் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ். நெக்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு என்ஹான்ஸ் தி மார்க்கெட்டபிலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ். This can be achieved by maintaining the quality of the products as well as appearance of the products. Next objective is to optimize the process.
ப்ராசஸிங். ஸோ குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, தென் அப்பியரன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராசஸஸ் பண்றாங்க. சில ப்ராசஸஸ்ல வந்து சம் கெமிக்கல்ஸ் ஆட் ஆகலாம் டு எக்ஸ்டெண்ட் த ஷெல்ஃப் லைஃப். பட் அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்றவங்களோட ஹெல்த்தை எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டீரியா. ஓகே, lot of processes are there to improve the product's quality. பட் அதெல்லாம் பண்ணும்போது ப்ராடக்டோட ரேட் will get increased இல்லையா? ஸோ ரேட்டும் பெரிய லெவலில் இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது, குவாலிட்டியும் மெயின்டைன் ஆகணும், கன்சியூம் பண்ணுற மக்களோட ஹெல்த்லையும் எந்த விதமான பாதிப்பும் வரக்கூடாது. ஸோ இது எல்லாமே ஆப்டிமலாக இருக்கணும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது ஒன் ஆஃப் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் டெக்னாலஜி. நெக்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு ஃபெசிலிட்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். மேஜர் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் லாசஸ் அக்கர் டியூரிங் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஹார்வெஸ்ட் பண்ண ஃபீல்டில் இருந்து வேர் ஹவுஸ்க்கு கொண்டு போகிறதுலையோ அல்லது வேர் ஹவுஸ்ல இருந்து ப்ராசஸ் பண்ற பிளேஸ்க்கு கொண்டு போற இடத்துலயோ அல்லது ப்ராசஸ் பண்ண லொகேஷன்ல இருந்து மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போற டைம்லயோ நிறைய லாசஸ் அக்கர் ஆகலாம். டு என்ஷூர் தி எஃபிஷியன்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்படிங்கிறதும் ஒன் ஆஃப் தி மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் டெக்னாலஜி. லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தி மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் டெக்னாலஜி இஸ் டு இம்ப்ரூவ் தி எக்கனாமிக் ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ மேலே டிஸ்கஸ் பண்ண எல்லா அப்ஜெக்டிவ்ஸையும் நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்றோம் with the aid of post harvest technology அப்படினா we can effectively reduce all the post harvest losses, we can enhance the overall quality of the product, so we can aim for improving the economic returns for the farmers and other stakeholders in this supply chain. Okay.